जी वालेकुम सलाम। जी सर जी। जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी जी। सर ठीक है सर, ठीक है। सर मैं इस वक्त लाइव हूँ, अगर आप 11 बजे के बाद कॉल कर ले तो फिर तफसील से बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों अपने वादे के मुताबिक लाइव हूँ आज। दोस्तों गुफ्तगू होगी कबूतर को मेंटेन करने के हवाले से। रमन भाई लव यू, मुबीन शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम, अदनान खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, मुबीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, चिनार पिजन स्पोर्ट्स काउंसिल अस्सलाम वालेकुम, नदीम भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? उस्ताद बाबा पट्टी अस्सलाम वालेकुम, पट्टी साहब आ जाओ लाइव, मारो रिक्वेस्ट, गपशप लाइए, अज तुहाडे कोल ते उस्तादी लईए। हाँ जी दोस्तों, अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहता है तो वो आ जाए, गुफ्तगू करते हैं आज कबूतर कबूतर को जो मेंटेन करते हैं उस हवाले से। आज का जो टॉपिक है वो यही होगा कि कबूतर को मेंटेन कैसे किया जाता है, आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे। अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहता है तो वो कर ले, आ जाए। लेकिन गुफ्तगू आज दोस्तों कबूतर को मेंटेन करने के ऊपर होगी। आपसे जो गपशप होगी वो इसी टॉपिक पे होगी कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है कि मैं टावर ਤੇ बैठा हाँ? आजा यार बाबा, आजा आजा, थोड़ा जा ठट लग जाएगा, मजा आएगा। आजा आजा, रिक्वेस्ट सेंड कर। हाँ जी दोस्तों, बाबा पट्टी साहब आ जाओ यार। रमन भाई बस आने हैं कबूतर, जब कोई आया, मेरी अब शिपमेंट आई तो फिर जरूर भेजूंगा। रोमीस रोमियो भाई अच्छे परवाजी कबूतर का कोई एक पॉइंट बता दे। चलो शक्ल ही वहा दियो, रश च तुसी केड़ा उत्ते धमाला पांदे हो पे। चलो ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं तो फिर नहीं जी। मुझे टैडी कबूतर को सियालकोट में ज्यादा लोग लाइक क्यों नहीं करते, ये कोई बता सकता है? नो कमेंट्स। सियालकोट की सारी बड़ी छतों पे ये कबूतर है। हाँ जी दोस्तों, है कोई दोस्त इंटरेस्टेड तो रिक्वेस्ट सेंड करे।
चौधरी वकार साहब क्या हाल चाल है मेरे भाई के। मैं बहुत से इकट्ठे में टेडी कबूतरों की बुराइयां ही सुनता हूँ। भाईजान सुनो सुनो, अफसर अली भाई अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी मैं तो कल आऊँगा आपके साथ। दोस्तों कल ये भी बता दूं, सेठ बरादरान की तरफ ये उस्ताद बाबा भट्टी साहब के साथ 3 बजे का टाइम है, 3 बजे लाइव आएंगे और गुफ्तगू है कबूतरों की संभाल के हवाले से, ख़ास तौर पे सेठ वकार साहब के साथ। गुलजार खान साहब अस्सलाम वालेकुम, यातुल्ला मुरवत साहब जी जी, रमन भाई चाय ले ले। और दोस्तों ज़रा वीडियो को शेयर भी करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके, फिर अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर कोई दोस्त लाइव में आना चाहता है, गुफ्तगू है कबूतर को मेंटेन करने के हवाले से कि कबूतर को अच्छी तरीके से कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहता है वो काइंडली रिक्वेस्ट भेजे, मैं शुरू करूं फिर अपने काम को। जी मलिक जाज सन खोखर साहब क्या हाल है आपके। इमरान खान साहब क्या हाल है। मुर्शद कंफ्यूज हूँ इसलिए पूछा। अब भाई कंफ्यूजन कोई नहीं, ओरिजिनल टैडी अगर असल कबूतर है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपके मुखालफिन कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अच्छे कबूतर है तो। लो फ्लायर कबूतर बारे भी दसो भाईजान। जीत भाई परसों उस्ताद बादशाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी। जी जी थैंक यू बाबा जी। भाईजान हमने मौसम का बोला कैसा है पाकिस्तान का, सर्दी उठी कि अभी नहीं। नहीं भाई कोई सर्दी नहीं उठी अभी, ये देख लो पसीना आ रहा है चाय पीते हुए, तो कितनी सर्दी होगी। यासर अली भट्ट साहब सियालकोटी डीजल जबकि कसूरी पेट्रोल इंजन कबूतर है। भाईजान नो कमेंट, सियालकोटी एंड कसूरी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सियालकोटी कसूरी का कोई जो है ना वो जुगाड़ नहीं छेड़ना। मलिक जैसन खोखर सही है जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। यासर अली भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई जी ठीक हो, लव फ्रॉम जम्मू इंडिया, थैंक यू। दोस्तों ज़रा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके, और जो दोस्त लाइव में आना चाहते हैं वो आ जाए। भाईजान ये वीज़े वाला झूठा बंदा है, इससे कोई कमेंट ना करे, मैं इसे ब्लॉक करने लगूँ। शबीर राना, ये जो दोस्त इस तरह के मैसेजेस करते हैं वो सब फ्रॉड है। इनसे कोई दोस्त, कोई भाई मेरा, कोई मेरा देखने वाला, कोई मेरा फॉलोअर इनसे कोई रब्ता ना करे। हाँ जी दोस्तों आ जाओ यार, कि आज किसी का मूड नहीं है लाइव आने को, गपशप लगाने को लगता है आज किसी का मूड नहीं। जी मलिक सदीक साहब जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जी। नहीं जी पहली रिक्वेस्ट आ गई है, कौन आना चाहता है जी। दुल्ला शाह, लो जी दुल्ला शाह साहब को ऐड, इजाजत होती है तो आ जाए। जी फौजी साहब शुक्रिया। सागर भट्ट साहब डिक्लाइन कर दिया भाई, आ जाओ यार लाइव। आज अकेले ही मैंने बोलना है, चले ठीक है जी, फिर हम तो बोलेंगे जी, हमारा काम है बोलना, हम तो बोलेंगे जी। ग्रेट जनाब राजा महबूब साहब क्या हाल है। जिशान शानी साहब, शानी मलिक साहब क्या हाल है आपके। अलीज रजा तस्वर खान साहब क्या हाल है मेरे भाइयों का।
अकमल शाह साहब बस वैसे ही मेरे ख्याल में कुछ टाइम लंबा ज्यादा हो गया था इसलिए नहीं करवा सका, फिर किसी दिन करवा लेंगे, वो अपना घर है। बुलेट कबूतरों का फिर शौक करवा देंगे आपको। सैफुल्ला संगीन साहब क्या हाल है आपके? एक मिनट जी दोस्तों, आज मैं लेता हूँ किसी दोस्त को मैसेज कर लो। तो ठीक है, फिर आज हम खुद ही गुफ्तगू करते हैं, खुद ही गपशप लगाते हैं आप लोगों के साथ जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, लाइव ਵਿੱਚ आओ, ਤੁਹਾਡਾ इंतजार हो रहा है। उधर आओ लाइव में, फेसबुक पे। लो जी, उस्ताद रहमान इलाही फ्रांस से आने लगे हैं, उनको साथ लेते हैं जी। इफ्तिखार भाई, रोमेशियो उस्ताद खादम हुसैन भट्टी साहब का कभी इंटरव्यू भी जी जरूर करता हूँ जी। वाइट जीरे कबूतर कैसे थे? अच्छे होते हैं भाई, अच्छे बनाने हैं। ले जी, रहमान साहब आते हैं तो फिर आज गुफ्तगू होगी कबूतर को मेंटेन करने के हवाले से। उस्मान खोखर साहब भाई, क्या स्टेट डी का कबूतर जेठ में काम कर सकता है? नहीं भाई। उस्ताद जी कबूतर के पर जो, लो जी मानी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें अपनी शक्ल पर नूर भी दिखा दें भाई। प्यारे भाई, बड़ा इन्होंने अपडेट कर दिया सारा सिस्टम, मुझे तो पर समझ ही नहीं क्या। अब ये कोई थोड़ा सा कैमरा बंद। टाइम लग जाना मुझे ढूंढने में। चले कोई बात। सुनाए क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, मैं ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। चले माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। मौसम कैसा है वहां पे? सर्दी भाईजान, ठंड। यूरोप में आपको पता, यही मौसम है, ऐसे ही गुजरना है अभी। हाँ ये तो है। चले अल्लाह खैर करे। अच्छा उस्ताद जी, आज है टॉपिक रखा कबूतर को मेंटेन करने के हवाले से। मैंने कहा चले किसी सीनियर बंदे से ही हम पूछ लेते हैं कि कबूतर मेंटेन कैसे किया जाता है। सीनियर सीनियर उधर बैठे हुए ना, इतने बड़े बड़े सफेद दाढ़ियों वाले। मैं तो अभी कल का बच्चा हूँ। हमें हमें काली दाढ़ी, हमें काली दाढ़ी वाला चाहिए भाई। ठीक हो गया। अच्छा चलें, वो तो मैं आपको क्या कहते हैं, मेंटेन के ऊपर सवाल करते हैं, बताता हूँ जो मुझे पता है। लेकिन ये कैमरा तो मेरा खुलवा दें, फिर ये बुला दो मुझे लिया, लेकिन ये तो आपका कैमरा ही है ना, क्या हो गया आपके कैमरे को? वो ऑप्शन नहीं मिल रही मुझे। अच्छा चलें, बताएं जी, क्या क्वेश्चन है ये आपका आप मेंटेन ऐसे के करें, बारे में? एक दफा ना, एक दफा ड्रॉप करें, दोबारा मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, फिर अच्छा शायद कैमरा खुले। भाईजान आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली यहाँ पे पॉलिटिकल टॉक नहीं, मुझे फिर आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा। अरशाद यूसुफ जई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम ठहरे कबूतरबाज,
हमें कबूतरबाजी रहने दें, सियासतदान ना बनाए। आपकी मेहरबानी। नो कमेंट्स, नो पार्टी, नो पॉलिटिकल, नो रिलीजियस, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी अलाउड हेयर। प्लीज, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, इसलिए आपकी मेहरबानी है। मुझे, अगर आप ब्लॉक होने से बचना चाह रहे हैं तो दोबारा मैसेज ना कीजिएगा। कबूतर के जिस्म की हड्डी कितने किस्म की होती है भाईजान? 3-4 किस्म की हड्डी होती है जी। इशफाक गोंदल साहब, क्या हाल है दोस्तों? बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। भाई, इनसे कहें कि फेसबुक की एप्लीकेशन में कैमरा की परमिशन अलो करें। अच्छा रहमान भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो फेसबुक में कैमरे की ऑप्शन को अलाउ कर दें। ठीक है। अच्छा दोस्तों, बस थोड़ी देर इंतजार आपको और करना पड़ेगा। कामरान कह रहा हूँ, रहमान भाई आते हैं तो फिर इसी पे गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले दोस्तों कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, काइंडली आप दोस्तों से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा वीडियो को शेयर कर दिया करें। और हमारा जो कबूतरबाजी का पेज है ये मोनेटाइज हो चुका है। आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जितनी फेवर हो सकती है हमारी करें इसमें, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है कबूतरबाजी के राज और रमूज का जो पेज है उसे मोनेटाइज हुए। तो काइंडली अगर आप लोगों की सपोर्ट शामिल होगी, शामिल हाल होगी, हमारे साथ शामिल होंगे, तो ये अल्लाह ताला की जात अपना करम करेगी। या जैसे आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया कि मैं मोनेटाइज करने में कामयाब हुआ हूँ इस पेज को, तो आपसे मजीद भी आगे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जरा मजीद थोड़ी सी फेवर कर दिया करें, स्टार को क्लिक करें, सब्सक्रिप्शन करें। जी रऊफ मुनीर भाई, क्या हाल चाल है आप दोस्तों? मैं अक्सर ये बात करता हूँ, चले अरगमान भाई आते हैं तो मैं फिर दोबारा अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने मैं अक्सर ये बात मेरे मुंह से आप लोगों ने सुनी होगी। जी भाई, इसी वाले से बात करने लगा हूं, इफ्तिखार अहमद भाई। अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहता है तो आ जाए, तो लाइव में भी गुफ्तगू हो जाएगी। चलो मैं भी साथ साथ कुछ गुफ्तगू कर लूंगा। आप लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं आप लोगों से, अक्सर आपने ये मेरे मुंह से अल्फाज सुने होंगे कि हर कोई बंदा अच्छे कबूतर की आ, उसकी इस्तात में है। हर कोई बंदा कहीं ना कहीं से, किसी दोस्त से, किसी उस्ताद से, किसी फड़त से, या फिर कोई पैसे लगा के भी कबूतर ले लेता है। कबूतर अच्छा हर कोई हासिल कर लेता है, लेकिन उस कबूतर को आगे चलाना कैसे है, वो बहुत अहम चीज होती है। उसे ही मेंटेन करना कहते हैं। आप अगर अच्छा ब्लड ले लेते हैं कहीं से भी, तो उस अच्छे ब्लड को मेंटेन कैसे करना है? अब अमूमन होता क्या मेंटेन करने का मकसद और जोड़े लगाने का मकसद क्या है? चले मानी के आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी हल्की फुल्की चलो टच देता हूँ। अब होता क्या है कि अगर हमने एक कबूतर किसी घराने से ले लिया, किसी अच्छे घर से ले लिया, किसी अच्छे अच्छे उस्ताद से ले लिया, किसी अच्छे दोस्त से ले लिया, हमें अच्छा कबूतर मिल गया, टैडी डब वाला, कसूरी, या फिर अच्छा हमें सियालकोटी को कबूतर मिल गया, तो उसे हमने मेंटेन कैसे करना होता है? जी राजा साहब, मोहम्मद शुएब भाई, कुछ कबूतरों का कुंदा खोले तो वाइब्रेशन क्यों होती है भाईजान? वो शटर उनके होते हैं कुंदे, वो जल्दी बहुत करते हैं ऐसे कबूतर। एहतशाम भट्टी साहब, नदीम भाई वो चांद वाला पर। भट्टी साहब, मैंने जाना है नेक्स्ट वीक में जैन भाई के पास इंशाल्लाह, मंडे या ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को। मंडे को मैंने फैसलाबाद जाना है, इंशाल्लाह आपको चांद पर की जो है ना वो वजाहत ले दूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम अच्छे कबूतर कहीं से भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन आगे उन कबूतरों को चलाना कैसे है ये हमें समझ नहीं आती। ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि हमें समझ ना आने की वजह कि अब अगर हमने अच्छा कबूतर ले लिया तो हमने उसकी पेयरिंग भी अच्छी करनी होती है। अब अच्छी पेयरिंग किसको कहते हैं? अब अगर किसी कबूतर का पर अच्छा है, किसी कबूतर का जिस्म अच्छा है, किसी कबूतर की आंख अच्छी है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो मेंटेन करनी होती है। इसको मेंटेन करना कहते हैं। अगर किसी कबूतर को लाखों रुपए लेके लगा के हम खरीदते हैं, तो हमारी नाकामी कहाँ शुरू होती है? जब उस कबूतर को हम घर ले जाते हैं। ये हमारी कामयाबी का, कहीं से भी हम अच्छा कबूतर ले ले, पैसे से ले ले, दोस्तों से ले ले, पकड़ ले, किसी तरह भी
अच्छा कबूतर घर में आ जाना ये कामयाबी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस अच्छे कबूतर को आगे हमने चलाना कैसे है, उसे हमने मेंटेन कैसे करना है, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के अंदर यही चीजें जो है ना वो काउंट करती हैं। अगर हम उस चीज के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम नाकाम हैं, हमारे उस कबूतर को घर लाने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। अमूमन अक्सर साजा कराम से आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि वो कहते हैं कि भाईजान अगर आपने अच्छा कबूतर ले लिया है तो उस कबूतर से अच्छे कबूतर बनाओगे तो उसका फायदा होगा। अब उससे अच्छे कबूतर ना बने लेकिन उस जैसे तो भाई बनना शुरू हो जाए, उस जैसे तो बनना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अक्सर होता ही है कि हम अपना जो नई पेयरिंग होती है उस पेयरिंग को हम डाउन कर लेते हैं। अब वो पेयरिंग डाउन कैसे होती है कि हमने अगर अच्छा कबूतर ले लिया, उसका पर और है लेकिन उसका वजूद और है, उसकी आंख और है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और है, उसके सारे का सारा कबूतर और है, लेकिन हम उसे उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे। ये होता है कबूतर मेंटेन करना, कबूतर को आगे चलाना कैसे। अगर हमने जोड़ा लगाना है तो जोड़ा लगाने का क्या पैटर्न होता है, सॉरी क्रॉस जोड़ा लगाना है तो उसका क्या पैटर्न होता है। बेसिकली दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, मैं अक्सर पहले भी ये आप लोगों से बात करता हूँ, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो जो है ना वो सुन रहे होंगे या जान रहे होंगे कि जो कबूतर है क्रॉस जोड़ा लगाया जाता है उसे भी प्रॉपर तरीके के साथ लगाया जाता है। अब अगर हम फर्ज करें कुछ दोस्त ये कहते हैं कि भाई कबूतर को यानी कि टैडी को गोल्डन के साथ, सियालकोटी को कमगरों के साथ क्रॉस कर दो, वो क्रॉस हो जाएगा। भाई क्रॉस ब्लड किया जाता है। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्रॉस ब्लड किया जाता है। वो हम क्रॉस कैसे करते हैं। अब अच्छे ब्लड को अच्छे ब्लड के साथ मेंटेन करेंगे, अच्छे ब्लड को अच्छे ब्लड के साथ क्रॉस करेंगे तो ही जो है ना वो हमारा जो मकसद होता है क्रॉस करने का वो पूरा हो पाएगा। अब बेसिकली एक बात याद रख लीजिएगा, हम क्रॉस क्यों करते हैं कि जो कबूतर की करेक्टरिस्टिक्स है, दो ब्लड लाइन को या फिर दो ब्लड्स को हम क्रॉस कर रहे हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है दोनों की मिल के आगे जो परिंदा बने, हमारे पास जो पट्टी पट्ठा बने, वो जो है ना वो मतलब दोनों की करेक्टरिस्टिक्स माँ बाप की खसूसियात लेके पैदा हो। अब अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, एक जुमला बड़ा खूबसूरत जो हर कबूतर परवर कहता है, भाईजान मैंने जोड़ा लगाया तो सारे बच्चे बाप पे जा रहे हैं, ये अच्छा मेंटेन नहीं हो रहा होता। एक दोस्त कहता है भाई मैंने एक जोड़ा लगाया, उसके सारे बच्चे माँ पे जा रहे होते हैं। भाई उस वो तो होता क्या है, कुदरती तौर पे जो हमें बज़ाहिर नजर आने वाले पॉइंट्स होते हैं कबूतर के, वो दोनों की प्रॉपर खसूसियात लेके पैदा हो। क्रॉस लगाना है तो क्रॉस लगाने का क्या मकसद होता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमने ब्रीड के लिए मतलब अगर हम कोई नस्ल आगे चलाना चाह रहे हैं, उसको चलाने का भी तरीका हम लोगों को आना चाहिए। लेकिन हम लोगों में से बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि अगर कबूतर हमने अच्छा हासिल कर लिया तो उस नस्ल को आगे हम चलाएं कैसे। ये दो अलग टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। अब मेंटेन करना क्या होता है बेसिकली, एक तो कबूतर उसमें क्या तरमीम कर लेंगे हम। फर्ज करें हमारे पास जो कबूतर आ गया अच्छा, उसको नहीं मेंटेन करना, जो आने वाली नस्ल होती है उसको हमने मेंटेन करना होता है। तो अब अगर हमने अच्छा कबूतर लिया है, हमने उसका पर देखना है। जी नुमान शेख साहब क्या हाल है, जो हमने अच्छा कबूतर देख लिया। अच्छा सर एक बात का जवाब दे, नस्ल मादी से चलती है या नर से। भाई एक बात याद रख लेना, कबूतरों का साहब भी हमारे वाला है, नस्ल बाप से ही चलेगी, दुनियावी नस्ल बाप से ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों ने मियां नजीर साहब की एक वीडियो जो हबीब मुगल साहब ने जो है ना वो एक शूट की थी काफी अरसे पहले उनकी जिंदगी में जब वो बीमार थे, तो उसमें वो वाजे तौर पे कह रहे हैं भाई अगर फर्ज कर लेते हैं कबूतर है कमगर, कबूतरी है सियालकोटी, तो वो सियालकोटी नहीं बनेंगे, वो कमगर ही बनेंगे। कबूतरी की खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाएंगी। लेकिन अगर कबूतर है सियालकोटी और मादी है कमगर,
तो उसमें कबूतर जो है वो सियालकोटी बनेंगे, कमगर नहीं बनेंगे। ये याद रख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिए अपने खुड्डों में। इसकी आम मिसाल है, एक आम क्रॉस आप लोगों को बताता हूं जो हर कोई करता है। सारे कहते हैं टैडी कमगरों में डालो तो अच्छे कबूतर बन जाएंगे। अब फर्क कहां पड़ता है भाई, टैडी कमगरों में डालने हैं या कमगर टैडियों में डालने हैं? क्या सारे बताते हैं, सारे बताते हैं कि भाई कमगर और टैडियों को क्रॉस कर लो अच्छे कबूतर बन जाएंगे। भाई कैसे बनेंगे? कमगरों को टैडियों में क्रॉस करना है या टैडियों को कमगरों में क्रॉस करना है? कभी सोचा है इस इशू के ऊपर? जी इमरान भाट साहब, सुरख को सुरख में कैसे क्रॉस करते हैं जरा मुझे बताएं। मैं तो ब्लड को ब्लड के साथ क्रॉस करने की बात कर रहा हूं, अब आप कैसे करेंगे ये बताएं मुझे। लो जी, हाफिज अवैस साहब आ गए हैं, देखते हैं क्या वो रंग खोरते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है कबूतर को मेंटेन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वाह 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 वाह, माशाल्लाह जी, की हाल चाल है मेरे वीरदार, बड़े जी सोहने ठीक लगदे हो पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जूस चलो जूस पीना माशा ले आइयो। सर तुसी सानू उत्थे बह के साड़ना है ते साड़ो। नहीं नहीं यार है किहड़ी गल है यार, मैं तेरे नाल वैसे बड़ा प्यार है। ले दस, एक क्या हाल कहने वाली गल है। है? बस करम करम, तू सुनाओ। जुनेद अहमद साहब सलाम अलैकुम जी। हाँ जी लामो उस्ताद जी सुनाओ लामो कैसे। मेरा उत्थे ही है। यार ਤੁਹਾਡੇ कबूतर ने आ जाओ सवेरे, ले सर, जाओ वो तो मैं भी कहना ना, आके किन्ने कर दे जो। सर वो तो मैं भी कहना ना, सारे मेरे ही ने। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਖੜਨੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ हाय ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ हाय ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। नहीं ਸਾਰਾ नहीं सर, ਲਾਹੌਰ मैं ਫਿਰਦੇ ਹੋ। सर सारा ताबेदार है मैं, जनाब नौकर तुहाडा। अच्छा मैं तारी ਜੀ ਜੀ डिस्कस सुन रहा ਉਹ सा ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੌਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹਸਤੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹੀਨ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। मियाँ साहब ਗੱਲ बब्बर ਸਮਝ ਆਈ से ਜੇ? है ना जी, इसमें ਉਹ ਥੱਲੇ कोई शक ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ हाँ जी हाँ जी ਤਖਲੀਕ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਤ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਔਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ सर ऐसे तो ਇੰਟਰਵਿਊ, नहीं। अच्छा ਮੇਰੇ ਇੱਕ जी जी ਇੰਟਰਵਿਊ बोलो। ਆਣਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ 96 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਤਰਨਰ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਡਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਮਿਸਰੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਸਰੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਠੰਡੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ आमीन। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल इसे तरह जी रहती दुनिया तक जी नाम रहेगा उन्होंने इंशाल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, बेसिकली अज का ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪਾਓ। ਸਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ
यार मेरे को कबूतर मियाँ साहब वाला कबूतर है छट्टियां वाला, तो यार मैं छट्टियां वाले कबूतर वापस ले आना कि यार मेरा छट्टियां वाला ही बने। इंज ही है ना। फिर तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਹਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਹਮਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁੰਮਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੇਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, 10ਵੀਆਂ 9ਵੀਆਂ 10ਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 40% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਦੀ 40% ਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਜਾਂ 60% ਜਾਂ 80% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਸਲ ਬੈਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੇ बनना शुरू ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀ ਲਗਾ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ 100% ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ 40% ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ 100% ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ 60% ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਲਾ ਦੋਗੇ ਘਰ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾ ਵੀ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਦੀ 60% ਲਾਓਗੇ, ਨਰ 100% ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਈ ਜਨਾਬ, ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜਾਨੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ यार देखो, एक अलग पारे, एक खंजर पारे, एक स्टेट पारे, एक मसन कहते मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਪਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਗੁਲਾਈ ਚ ਲਿਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬੇਕੁੰਦੇ ਦੀ ਮਾਦੀ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਨੌਵੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਨਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। TS ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਦੱਸਣੀ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ 9ਵੀਂ 8ਵੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 8ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ 9ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੁਕੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਨੁਕੀਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਈ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਈ ਚ ਆ ਗਏ? ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਈ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਲਾਈ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਲਾਈ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੋਲ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਇਦ ਦੇ ਬੱਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ 3 ਪਰਾਂ ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ 3 ਵਜੂਦਾਂ ਚ ਹੈਗਾ, 3 ਜਿਸਮਾਂ ਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰ ਹੈਗਾ ਚੌੜਾ ਪਰ ਹੈ, ਚੌੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਲੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਚੌੜਾ ਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਤੀਲੀ ਬਰੀਕ ਹੈ,
तीली बरीक है, थोड़ा पर बरीक है, नुकीला है, वो चमकां च सामने आंदा है, चला जाता है। एक पर बिल्कुल बरीक है, तीली बरीक है, जिहड़ा पेपर हुंदा टिशू पेपर, ਇਹ पेपर सॉफ्ट तरह है उन वर्गा, उनके बाहर के पर जिहड़े ने बिल्कुल तलवार वर्गे ने। वो तुहाडा कबूतर आसमान च बुलंद हो के उड़ेगा, लेकिन उनके वास्ते एक शर्त है कि कुंदा छोटा हो, दुम तो पर छोटे होणगे, वो कबूतर तुहाडा गिराई च उड़ेगा। दुम तो पर छोटे होंगे तो गिराई करेगा, वो गिराई करेगा। लंबे पर था जिस कबूतर के पर दुम के बराबर होंगे, वो गिराई च नहीं उठेगा, वो कभी तुहाडे सामने आ जाएगा, चला जाएगा, सामने चला जाएगा, क्योंकि दराज कुंदे का कबूतर जिहड़ा ना गिराई च बंद नहीं होंदा। छोटे कुंदे का कबूतर जिहड़ा दुम तो छोटे पर ने, वो गोल गेड़े का कबूतर हुंदा है, वो गिराई करदा है। जिस तरह चोई साहब वाले कबूतर ने ना, ये समझो कि 7वें आसमान ही पार उठते हैं। जिस तरह मियाँ साहब के कबूतर ने टैडी, ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲ ਹੁਣ ਕੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬੱਗਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੇਵਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁਮ ਤੋਂ ਪਰ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਚੀ ਅਤੇ ਇੰਚੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜੇੜ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। और दूजी गल है कि जिहदा कुंदा थोड़ा छोटा है, दुम तो अच्छा उड़ेगा। दूजी गल है लम्मी हड्डी भी नहीं उड़ेगी जिसमें, लेकिन जी ज्यादा कश्ती हड्डी है ना, वो भी पहले आसमान का कबूतर है। जी थोड़ी जी हड्डी छोटी है, वो चमका च आ जाए। जी बिल्कुल हड्डी 4 उंगलों की है ना, ऐ चढ़ते ऐ करके हो जाती है, वो कबूतर भी तुहाडा गिराई च उड़ेगा। देखो यार, असीं तजर्बा करके एक गल सानू उड़ा के देखे ने सर। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ? अच्छा उस्ताद जी एक गल और दसो। जी जी मलिक साहब, असद मलिक साहब लाइव आए मेरे साथ। असद मलिक साहब मेरी बात सुने और लाइव रिक्वेस्ट सेंड करें, हाफिज साहब के साथ मिलकर गुफ्तगू करते हैं। असद भाई मैसेज डालें। अच्छा जी हाफिज साहब हुण सानू एक गल दसो, हड्डी छोटी है ते पर लम्मे ने, हड्डी छोटी है ते पर लम्मे ने, उनके बारे की ख्याल? देखो सर, अगर हड्डी छोटी ने पर लंबे ने, वो कमजोरी की वजह तो आए हैं। कमजोरी की वजह तो नहीं होंगे, फर्ज करो पर लंबे हो जाते ने, हड्डी छोटी। कई कबूतरों की हड्डी छोटी होती है लेकिन पर दराज हो जाते हैं। हाँ जी, तुसी कहना चाह रहे हो ना, उन्होंने तुसी मेनटेन करना है। उन्होंने छोटे कुंदे की मादी लाओगे तो फिर वो गिराई चुटणगे। हड्डी छोटी होगी पर लंबे हो गए, फिर भी वो कबूतर गिराई करेगा, लेकिन उत्थे नहीं जाएगा जिथे छोटे कुंदे का कबूतर जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर पर छोटे ने ते हड्डी लम्मी है, इनके बारे की ख्याल है? हाँ जी दानिश भाई की हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम उस्ताद जी, की हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह की, सुनाओ। बस हो गया सलाम। तो मेरे सवाल का जवाब दो, मेरा सवाल ना खाओ। दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं। कुंदा छोटा है, लम्मी हड्डी है, वो कबूतर दूसरे आसमान का है। वो कबूतर बैलेंस है कि अनबैलेंस है, दसो सर। कबूतर अनबैलेंस है, कबूतर अनबैलेंस होएगा जिहदा कुंदा छोटा हड्डी लम्मी हो गई, वो भी अनबैलेंस है। देखो ए मुठ है ना, मुठ तुसीं कबूतर फड़िया, दी गिरफ्त तुहाडे हत्थ च होनी चाहिए, फुल वर्गी, जिहदा गुलाब का फुल हुंदा है। बिल्कुल है जी। और तुसीं जदों मुठ रखोगे, ऐ बंद करोगे, तुहाडीआं 4 उंगलां दस देणगीआं कि हड्डी किन्नी है। अच्छा चलो उस्ताद जी एक और सानू गल दसो, एक गल और दसो। जी जी, हड्डी वड्डी ते दुम छोटी, कबूतर बैलेंस या अनबैलेंस है? नहीं, हड्डी लम्मी है। थोड़ी आवाज नहीं मैनू आई। हड्डी लम्मी ते दुम छोटी। अच्छा, वो भी कबूतर बैलेंस है क्या अनबैलेंस? अच्छी हो भी है, दुम छोटी है। दुम छोटी अच्छी है कि बुरी है? दुम छोटी होना अच्छी गल है। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी सिर्फ ये गल का जवाब दियो। जिवें तुसी क्या है हड्डी छोटी है पर लम्बे ने अनबैलेंस है, इसी तरह हड्डी लम्मी ते दुम छोटी बैलेंस है कि अनबैलेंस है? वो भी अनबैलेंस है। आई ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਵੈਸ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਐ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। और मैं सीख रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਨਾਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ठीक है, हड्डी लम्मी है ਤੇ ਦੁਮ ਛੋਟੀ है, कबूतर बैलेंस नहीं। अगर कबूतर दी दुम, हाँ जी आउट ऑफ बैलेंस है। अगर कबूतर दी दुम लंबी हो जाए हड्डी छोटी हो जाए अनबैलेंस, अगर कबूतर दी हड्डी लंबी दुम छोटी हो जाए ते अनबैलेंस। बड़ी सोहनी गल कीती है तुसी। हुण जरा सानू दसो चंगी हड्डी हुंदी किहड़ी? हाँ हाँ बोलो बोलो। देखो चंगी हड्डी कहने का मकसद है ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੇ, ਉਹਦੇ इर्द गिर्द। असद मलक साहब लाइव आओ यार, एक मिनट आप साहब, असद मलक साहब लाइव आओ मेरे साथ। मैसेज भेजो। हड्डी ਦੇ इर्द गिर्द मांस नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब तुसी क्या कि हड्डी चुभनी चाहिए, ਜਿਹੜੀ ਚੁਭਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪਿੰਜ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਜ ਦੇਣਾ? ਉਹਦਾ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੱਡੀ ਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਲਾਈ ਦੇ। ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਟ ਹਲਕਾ ਹੈ। मैं मोटा आदमी है, मेरा 100 किलो वजन है, ते दानिश भाई स्मार्ट झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, 100 किलो नहीं है, सही दसो। 120 किलो कर लो। ठीक है, मेरी दानिश भाई दौड़ लो, दानिश भाई खिंच जाएगा कि वो स्मार्ट वजूद है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही गल करते हैं। जो हड्डी अच्छा दोस्तों आपको बता दूं, जी मैं बता दूं, हाफिज साहब के साथ मेरी गुफ्तगू से आपको लग रहा होगा कि बड़ी डाढ़ी मोहब्बत है मुझे हाफिज साहब से, बड़ा ढेर सारा एहतराम करता हूँ, बड़ा ढेर सारा ये मुझसे प्यार करते हैं, ये इनकी मोहब्बत है। अच्छा हाफिज साहब हड्डी सख्त होनी चाहिए कि लचकदार होनी चाहिए? और साजी सख्त चीज टुट जाती है। मेरे वालिद साहब कहते हैं लचक आ जाती है ना, वो बच जाता है। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਚਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਖਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੱਡੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਨਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਟਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ? ਭੁੱਖਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟੇਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਮਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਦੱਸਣੀ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ? अच्छा हाफिज साहब हुण मैनूं एक गल दसो जी जी, अगर गोलक हुंदा है वो जेठ वाला है, 3 किस्म के पर हुंदे ने ना, एक गोल, एक घट गोल ते एक तीखे। जेठ वाला कुंदा केड़ा है? देखो गल पता की है, कुंदा गोल होवे ते या स्ट्रेट पर होवे ते या खंजर पर होवे, ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੰਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਚ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੇਠ ਚ ਉੱਡਦਾ।
ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛੋੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ ਪੜ ਦੀ, ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਨ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉੱਤੋਂ ਪਰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਏਡੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਅੱਸੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਪਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਹੈ? ਅੱਸੂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਪਰ ਤੇ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਠ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਐਲ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਐਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਗਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਜਾਲ ਤੇ ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੇਗਾ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਾਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਐਲ ਬਣੇਗਾ ਐਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਗਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਥਾ ਤੀਜਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਦਾ ਐਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਐਲ। ਜਿਹਦਾ ਐਲ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਬਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੋ ਐਲ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪਰ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਡੇਗਾ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਔਰ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਚੌਕਸ। ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਜਮੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਮੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਮਵਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਾਲੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਰਹੂਮ, ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਰਹੂਮ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਟਲਾ ਭੇਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਟਲਾ ਭਿੰਬਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਭਿੰਬਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਚਿਬ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ? ਚਲੋ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਦਾਤ ਉਹ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਸਖਤ ਜੋੜ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜੋੜ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜੋੜ। ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਜੋੜ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂ ਜੋੜ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਜੋੜ। ਔਰ ਉਹ ਜੋੜ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਜੋੜ ਦੀ ਮਾਦੀ ਲਾਓ, ਸਖਤ ਹਾਰਡ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਣੇਗਾ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਲਾਈਏ, ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਯੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਏ ਨਰਮ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਾਦੀ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈ, ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਟਾਪਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਪਾਰ, 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀ ਸਰ, ਨੌਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਕਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ, 8ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, 9ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ 8ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੰਜਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ 8ਵਾਂ ਛੋਟਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਦੀ ਬੇਸ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ 7ਵਾਂ 8ਵੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 9ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 7ਵਾਂ ਪਰ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਹੋ 8ਵਾਂ ਪਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ 9ਵਾਂ 8ਵਾਂ 7ਵਾਂ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੰਮਦੇ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ समझ आई ना गल? पाकिस्तान की हाई फ्लायर कबूतरबाजी में जिन कबूतरों के 4 पर बराबर, उनसे बड़ा कबूतर हो ही नहीं सकता। सर जी मैं तुहानू शेर ते सुनाया कि घर घर जमदियां चिड़ियां ने, घर घर जमदे ने ਕਾਂ, किथे किथे कोई कोई जमदे नदीम असगर जिन्हां दे नां। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਾਂ ਜੀ 100 ਜੋੜਾ ਲਾਏ ਆ, 100 ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰ 4 ਹੋਣ, ਐਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਣਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਜੀ ਦੁਬਈ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਦੁਬਈ ਆ। ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਯਾਰ ਇਹ ਅਲਫ ਕੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਬਗੈਰ ਲਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੱਡੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਚੁੱਭੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਨਮਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾਈਏ, ਚੁਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਓਏ ਚੁੱਪਣਾ ਜੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ 12 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 7 ਵਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ 12 ਵਜੇ, ਉਹਦੇ ਨੁਕੀਲੇ ਜੋੜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 3 ਵਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਦੋ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਉਂਗਲ ਫੇਰੋ ਨਾ, ਐਂ ਥੱਲੋਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਇਆ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜੋੜ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ। लो जी उस्ताद जी, आज मैं ना एक और थोड़ी जी ब्रैकेट जाती तजर्बे की गल करना चाह रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल। ब्रैकेट आमने सामने ना, और जोड़ जेड़ च वो दोस्तों, जिन कबूतरों के बाहर वाले बड़े मैसेज आज, जिन कबूतरों के बाहर वाले तीनों पर बराबर हो जाते हैं और 8वां 7वां उनके करीब आता है, चैंपियन कबूतर होता है। बेशक जिन कबूतरों के 3 पर बराबर और 8वां साथ लग जाए, उनके बराबर आ जाए, उस जैसा नस्ली कबूतर हो नहीं सकता। और 7वां कबूतर उनके साथ, चौथा मतलब आ जाए उनके साथ, उस जैसा नस्ली कबूतर कम पैदा होगा। और सारी गेम पता की है, दुक्की टिक्की ते सत्ती ते नैला, सत्ती दुक्की नैला टिक्की सत्ती ते नैला। नैला ताजी भी दसो कि जेडे पर दसदे हो ना पे, ये जोड़ां दे उत्ते हुंदे ने, 9वां पर भी जोड़ते हुंदा, 7वां पर भी जोड़ते हुंदा। और सर जी जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡ ਇਹ ਕੰਡ ਹੈ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਪਰ ਆਣਾ ਜੀ ਜੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ, ਕੋਈ 7 ਵਜੇ। ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਿਆਂ ਸਾਲ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਰੁਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕੇ ਦੌਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਂ 4 ਕੋਨੇ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ 2 ਕੋਨੇ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਨ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਫਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਫਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਦੱਸ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ।
ब्लैकमेल करा ना तो दसो ते तां देखो गल की रदीम भाई इलम दे रहे हो कि कोई सीख लवे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਫੜੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਫੜ ਲਵੋ ਜਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੂਰ ਜਿੰਦਾ ਨੂਰ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨੂਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਐਂ ਝੁਕਾਓ ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਡੇਲਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੋਲ ਗੇਟ ਚੁੱਡੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗੋਲ ਗੇਟ ਚੁੱਡੇਗਾ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਡੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਲ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ बार-बार बंद करेगा वो कबूतर लम्मा चलेगा तो लगन भी नहीं पड़ेगा बिल्कुल सही गल ठीक दो गल तुहां कीती है हां साडे को ते नक कसराएगी जी और जेड़ा कबूतर ए पलक झपकेगा इंजन करी जाएगा वो कबूतर 3-4 कोने फिरेगा ठीक है और ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਲੰਮਾ ਫਿਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਔਰ 10ਵਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਮ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਦੁਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਐਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਕੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੈਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਕਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਬੈਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਥਕਾਵਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਿਆ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਪ ਛੱਪ ਡਾਨੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਣ ਸਮਾਲ ਅਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਉੜਦਾ ਕਬੂਤਰ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਰੁਕ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿੱਠ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਲਦ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਕਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਲਦ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਕਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਡਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਠ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ 4-5 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ 10-11 ਵਜੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਹਿੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਤਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
सर 110% याद रख लिया जी, जो कबूतर रवा हो जाते ने ना, रवा हो जाते ने कबूतर, रवा होने का मतलब है 12 तो उत्ते जाना शुरू हो गए ने, 4 5 6 घंटे ते कबूतर जेड़ा जांदा ओनू मैं एक काउंटर 4 5 6 7 फिरता ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜੂਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 7 8 10 ਫਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬੈਕ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੋੜੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵਜੂਦ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅਗਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਐ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਫੜਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁੰਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਚੰਗਾ ਪਾਰੇ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਚੜਿਆ। ਫॉर गॉड सेक, व्हाट अ बुलशिट। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 20 ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, 20 ਦੇ 20 ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 20 ਦੇ 20 ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 10ਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ 10ਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਰ 10ਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨੁਕੀਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 95% ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰ ਨੁਕੀਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਗ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਨੁਕਰਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ 600 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, 5 7 10 20 50 60 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 850 ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਮ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਬਿਮਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਹੱਥੇ ਚ ਐਸੇ ਦੁਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਦੁਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਮ ਦੇ ਪਰ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ है। हेलो सर, मैं इस वक्त लाइव हूँ। अगर फेसबुक अगर कोई सवाल है आपका तो फेसबुक पे आके कर ले, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। 90% बाजियां च ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਮ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
खुली दुम बंद अनबैलेंस नहीं होती। नहीं दुम गंढ अनबैलेंस बरीक मैं अफसर मैनू टॉपिक पूरा करने के बाद तुहानू पूरा मौका देना। उहदी दुम अनबैलेंस नहीं होती। उन्हें जिहड़ी टिप देन लगा ना, टिप नहीं प्रैक्टिकल देन लगा। मेहरबानी उस्ताद दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2013 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੁਮ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੁੱਲੀ ਦੁਮ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦੁਮ ਖੁੱਲਦਾ ਜੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ? मैं अज बड़ी वड्डी गल करन लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जेन्युइन गल। मियां साहब की जिंदगी दे विच खुली दुम वाले भी कबूतर होंदे सन, बंद दुम वाले 30% होंदे सन। मियां साहब की जिंदगी जो पुराने कबूतर होंदे सन, खुली दुम वाले भी कबूतर होंदे सन। तीन मतलब या कबूतर होंदा सी दो परा, या कबूतर होंदा सी दो पर इंज सामने उत्ते आंदे ने, ते या कबूतर होंदा सी 1.5 परा। हाँ जी 1.5 परा। हुण 2 परा ते 1.5 परा। हुण आके कबूतर 1 परा, 1 परा कबूतर जिहड़ा दुमदा हुंदा ना, हुंदे ही नुक्से। जिहड़े मियां साहब दी जिंदगी च कबूतर आउंदे सन ओह इंज दे सन। हुण अगों तरमीम करके जिवें मर्जी बना लो। लो जी आप साहब जिहड़ा कबूतर आए ते आके तर जाए, जिहड़ी साइड ते तरेगा ना, जिहड़ी ओह हमेशा गल याद रख लिया जी, हमेशा उस कबूतर की एक साइड का जिहड़ी साइड ते जाएगा उस साइड की उहदी दुम दा पर चौड़ा होएगा, दूसरी साइड का बरीक होएगा। और कभी बचपन च गुड्डी उड़ाई जे, गुड्डी उड़ाई सी ते एक साइड ते कन्नी बन्नी दी सी, कन्नी बन्नी दी सी। याद कन्नियां क्यों बन्नी दी? बैलेंस करन वास्ते, बैलेंस दुम दा भी हिसाब जे बैलेंस करने वास्ते करीदा सी। और जेन्युइन कबूतर की दुम दे विच भी हिसाब जे, जेड़ी साइड ते वजन ज्यादा होएगा उस साइड ते कबूतर कन्नी मारेगा और उस साइड ते ही तरेगा। उस्ताद जी यही गल्लां मैं पुछणियां कि सवाल करके तुसीं दसदियां, मेहरबानी करके ये तो मैं आगे भी दसनी है गल ही पूरी कर मैं कह रहा हूं कबूतर दी दुम और हैलीकॉप्टर उतरदा देख लवो, तुहाडी दुम ठीक हो जाएगी। मैं ना कुछ दिन पहले साहब लाहौर का बड़ा वड्डा ना है, बड़ा वड्डा ना है, ना नहीं लवांगा मैं तो वीडियो नहीं बनाई। कबूतर मैं वेखे, मैं समझ गया, मैं कबूतर वीडियो बनाई नहीं, तुसी किवें समझ गए हो? मैं पक्की गल है, मैं लाइव दस रहा जी। और नहीं जुल्म नहीं करना जी। मैं कबूतर वेखे दानिश साहब, कबूतर मैं वेखे 10वां पर एक साइड का बरीक नुकीला, दूसरी साइड का गोल, ठीक है। इस तरह मैं 7वां पर वेख्या, एक साइड का गोल ते एक साइड का नुकीला, जिदे वजन से मैं तुहाडे इस जोड़े के बच्चे कहते हैं इस साइड से जाते हैं। और आंदा किवें पता लग गया? मैनूं दस के जा, मैं की दसना इहदे च किहड़ा मंतक है? कबूतर फड़ना सानूं आउंदा नहीं, बस असीं वेचण वास्ते सारियां गल्लां अगे ला लैंदे आ ते कबूतर बैलेंस ही नहीं ते कबूतर जाया होने ही होने। अज साडे कबूतरां दे जान दी रेशो क्रॉस नहीं, अज साडे कबूतरां दे जान दी रेशो उन्हां दा अनबैलेंस होना है। पहला हाफिज साहब पहले जिहड़े पुरानियां नस्लां सन उन्हां दे विच लोक तजर्बा नहीं सन करदे, उन्हां दे जिवें दे पर ऐसा जे एक साइड दा पर उंजदा तो दूसरी साइड दा भी उंजदा, तां कबूतर नहीं सन जांदे। हुण कबूतर जान दी हुण पता आप सब एक मिनट मेरी गल पूरी करन, 10-10 साल तो उड़ते रहे कबूतर। लो जी दानिश भाई ये फड़िया कित्थों जांदा है? मैं के गल कीती सी जेठ वाला पर ते अस्सू वाला पर, गोल पर अस्सू वाला, गोल पर अस्सू वाला, ओ बरीक है, ओ चौड़ा है, ओ किसी तरह दा गोल पर अस्सू वाला नहीं। तीसरे समान दा कबूतर जेड़ा बाहर वाले 3 पर नुकीले ने, बाहर वाले 3 पर नुकीले ने और बरीक ने, ओ तीसरे समान दा कबूतर, वो किसी नस्ल, किसी रंग, किसी अख, किसी तरह का भी है, ठीक है। वो तीसरे समान का कबूतर कन्फर्म गल है। हुण करदे की ने उस्ताद, ओए और नुकीले पर नूं गोल ना लाओ, चंगा पर बन जाएगा, इत्थे ही नुक्स पै जांदा। गोल नूं बरीक दे नाल लाओगे ते बैलेंस नहीं करोगे
ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਜੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बैलेंस ਜੋੜੇ किस तरह ਲਾਣੇ करिए ਨਹੀਂ। डॉक्टर साहब? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ नहीं ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ नहीं ਗਿਆ। मैं ਅੱਗੇ थक ਤੁਸੀਂ गया। ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬਟਨ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਬਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। नहीं नहीं मेरे भरा ने सारे बट। ਅੱਛਾ ਸਭ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰ ਚੌੜਾ ਨੁਕੀਲਾ, ਇੱਕ ਪਰ ਚੌੜਾ ਗੋਲ, ਇੱਕ ਪਰ ਸਾਰਾ ਨੁਕੀਲਾ, ਇੱਕ ਪਰ ਨਾ ਨੁਕੀਲਾ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਰ 3 ਹੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਇੱਕ ਪਰ ਹੈ ਨੁਕੀਲਾ ਸਟੇਟ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਰ, ਦੋ, ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐ ਯਾਰ ਉਹ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਤਲੀ ਪਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਟਿਪ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਪਰ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਿੱਪਾਂ ਗੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਈ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਆਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੇਮ ਕੁੰਡਾ ਮਾਦੀ ਦਾ, ਸੇਮ ਕੁੰਡਾ ਨਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਠ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਪੀਏ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਦੀ ਇਹ 9 ਇੰਚ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ 9 ਇੰਚ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਦੀ 9 ਇੰਚ, ਕਬੂਤਰ 10 ਇੰਚ। ਨਹੀਂ 10 ਇੰਚ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 10 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ 10 ਇੰਚੀ। ਉਹ 9.5 ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ 10 ਹੀ ਬਣੇਗਾ, 10 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ 10 ਬਣੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ 10 ਬਣੇਗਾ? ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਬੂਤਰ 9 ਇੰਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਇੰਚੀ ਨਾਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 10 ਔਰ 9 ਲਾਓਗੇ ਨਾ 10 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 9 ਇੰਚੀ ਬਣੇਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਇੰਚੀ ਬਣੇਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ 10 ਇੰਚੀ, ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ 8 ਇੰਚੀ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਠਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਨਾ ਪੱਠਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੱਠੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭਾਣ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ 2-3 ਦਾਣੇ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੱਠਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੀ ਛੋਟੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਨਾ ਪੱਠੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪੱਠਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਲਾਈਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਇੰਜ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਰ ਦਿਓ 8.5 ਇੰਚ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਪਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਲਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਓ, 10 ਇੰਚ ਦੀ ਮਾਦੀ ਲਾਓ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ?
लो हाँ ਦੱਸੋ मैं जी मंगनी है मैनू नहीं मिलनी हसना ਓ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਫਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾ ਦਿਓ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣਗੇ ਜੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਫ ਔਰ ਬੇ ਲਾਓ ਹੁਣ ਅਲਫ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 3 ਪਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨੇ ठीक है ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਾਲੋ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰ ਸਟੇਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਐਸਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹਾ ਕੁੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਪਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਬੜੇ ਲੇਜੈਂਟ ਔਰ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਨੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੋਣਾ ਹੈਗਾ ਨੁੱਕਰ ਹੈ ਇੰਜ ਕੁੰਦਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕੁੰਦਾ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਬੂਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੁੰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਜੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਨ ਦਾ ਕੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜ ਕੁੰਦਾ ਰੱਖੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁੰਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1929 ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਆ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਆਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਬਗਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਰੇਸ਼ੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਾਦੀ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਲਾ ਦੋ ਰੇਸ਼ਮ ਬਣਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ
ਨਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜੋ ਸਰ ਟਿਪੀਕਲ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਦੋਵੇਂ ਨਰਮਾ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਗਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੂਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੂਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਟਿਪੀਕਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਪਾਇੰਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿਪੀਕਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਬੱਚਾ ਛੱਡੋ, ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਡੋ, 99 ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਟਿਪੀਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ, ਨਾ ਤੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਪਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ, ਨਾ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ, ਨਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ, ਨਾ ਦੁਮ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਖਤ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਹੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਰੇਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਲਾਓ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਘੰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਬਾਂਕਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਂਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਾਂਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਕਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੁੱਟਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਂਕਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਖਲਊ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਖਲਊ ਦਾ ਬਾਂਕਾ। ਉਹ ਨਖਲਊ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਨੂੰ ਬਾਂਕਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚੁਸਤ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜਾਜ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗਾ ਬਾਂਕਾ, ਹੈਗਾ ਨਾਜ਼ੁਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਂਕਾ। ਨਖਲਊ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਬਾਂਕੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਹਰ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਬਾਂਕਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਫੜੋ ਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ 10 ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਨੱਪੋ, 100 ਦੀ 100 ਵਾਰੀ ਉਹ ਛਡਾਏ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਔਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 15 ਤੋਂ 20 ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫੜੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਛੱਡੋ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਬੂਤਰ ਔਰ ਉਹੀ ਰੇਸ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 11:30, 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਵੇਖ ਲੋ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਸੁਣ। ਥਾਣੇ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਬਾਤ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 10 ਮਿੰਟ ਲੋ ਨੇ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ
इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछे, मैं हुण सवाल पूछण लगा। सर मैं इस वक्त लाइव हूं, नहीं पुछो, नहीं पुछो ने, कोई साडी भी इलम दे विच इजाफा होवे ना उस्ताद जी। हाँ जी नदीम हाँ जी भाई, तेरे कोल सवाल है? सानू भी एक कबूतर सानू दी भी गल नहीं दसदे, हुण अज ही दसनियां ने सारियां। हाँ जी उन्हें क्या होना ही नहीं। उन्हें क्या ढगा डिग्गिया खूज खसी कर लो, आज ही काबू आया है। लाइव बैठे हैं यार, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੱਗਾ ਹੀ ਗਿਆ। नहीं ਢੱਗਾ जी तुसी भी नहीं दसदे नदीम साहब, तुसी भी नहीं गल दसदे, तुहाडे को पुछिए ऐसे वास्ते मैं भी लाइव कॉल ते आया, अज ते मैं पुछ ही लैणियां ने। अच्छा कबूतर दी गर्दन, कबूतर दी गर्दन और सिर दा साइज की होना चाहिए? गर्दन दा साइज और सिर किस टाइप का होना चाहिए? दसो जी। परसों मेरा सारा इंटरव्यू 1 घंटा 37 मिनट का इंटरव्यू सारा ऐसे देते। नहीं सर तुसीं हुण दसना सानू। सर एक गल आप सब याद रख लिया जे, कबूतर के जिसम में जिन्नियां हड्डियां उन्होंने फ्लैक्सीबल होनी चाहिए ने। अगर हुण मैं ना परसों भी गल की, कल भी इस इशू पर गल की, सारे असीं गल करने आ कि कबूतर दा कित्थों पता लगता है कि कबूतर सख्त हो गया। अज दोस्तां दे नाल भी शेयर करदा, गर्दन दसदी है कबूतर सख्त हो चुका है। आई लव यू जानू, आई लव यू। साइज वाले पासे भी होना, साइज वाले पासे भी होना। कबूतर दी गर्दन सब तो पहला ते अहम पॉइंट, कबूतर दी गर्दन दसदी है कि कबूतर सख्त है कि नरम है। कबूतर दी गर्दन लंबी होनी ही अच्छी होती है। एक गल होर दसदा, और फ्लैक्सीबिलिटी गर्दन क्यों होनी चाहिए? कबूतर कदी भी गर्दन सीधी रख के करके नहीं उड़ेगा। कबूतर गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे, कबूतर चारों तरफ में ऐसे गर्दन घुमाता रहता है, मेरी जान घूमती रहती है। गर्दन लंबी होगी, अगर छोटी गर्दन का होगा जैसे मेरी गर्दन है, गर्दन जिस्म के ऊपर ही लगी हुई है, गर्दन छोटी होगी तो मेरी गल सुन लो, मिट्टी पा लो। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਗਰਦਨ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੰਗਲ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 250 ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਲੀ 250 ਉੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ 250 ਉੱਤਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 250 ਉੱਤਰ ਹੈ, 250 ਉੱਤਰ गर्दन होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ 250 ਉੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਦਨ ਉਸ ਸੰਗਲੀ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਲ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇਹ 250 ਉੱਤਰ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਨਰਮ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਿਰ ਜਿੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੋਪੜ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਠੁਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਸਮ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਕਬੂतर ਹਾਥੇ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਕਬੂतर ਹਾਥੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਲੁਕਾਏ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ, ਉਹ ਠੁੱਕੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ। ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਚੁੰਝ ਕੇ ਹੈ ਇੰਜ ਇਹ ਲੈਣਾ ਉੱਚੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਕੇ ਠੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਔਰ ਚੁੰਝ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਮੱਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। कबूतर का मत्था नहीं होना चाहिए। कबूतर का मेरा इख्तलाफ इस गल। उत्तों सिर मोटा होवे ते अग्गों पतला होवे। ਇੱਥੇ ਚੁੰਝ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ, ਇੱਥੇ ਚੁੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦੀ ਚੁੰਝ ਸੀਰ ਕੁੱਕੜ ਤੋਂ ਠੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੀਰ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਠੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਨੋਕ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ।
सही गल कीती। देखो जी लोग की वीडियो मेरा होनी कोई चाहिए। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਬੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਸੇਠ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰਬੀਨ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਛਾਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਡਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਕੋਠੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। हाँ जी आप सब बोल रही है इजाजत है। ठीक है सर सच्चियां गल्लां करके तुसीं इजाजत लेनी लेनी। नहीं अब सब अपनी टाइम बहुत ज्यादा होगा, वीडियो डाउनलोड नहीं होती है। सवेरे सही इन्हां दा सवेरे और मौजूद कोई गलती गुस्ताखी सर जी कोई गलती गुस्ताखी जनाब ਅਸੀਂ माफी चाहते हैं। माजरत कोई गल अच्छी ना लगी हो। जी ठीक। ओके जी अल्लाह। अच्छा दोस्तों तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और मुझ सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फेसबुक पेज कबूतरबाजी के राज और मुझ लाइक या फॉलो नहीं किया वो कर ले ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके।